Good morning to all. Welcome to Syllaba Academic English Channel. I am Nagavani, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate Education. In today's class, I am going to explain the topic Bakha's Uneasiness from the novel Untouchable by Mulk Raj Anand, prescribed by the University of Mysore to the second year BA BSc program, third semester course 2020-21. In the last class, we had learned that Bakha had come to know about Laka's experience of untouchability. After that, he feels very bad to stay at home and continue his meal. On the pretext of attending his friend's sister's marriage, he comes out of the house. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಅನುಭವನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಬಾಕಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಪಡಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. To get away from home, Bakha moves toward the house of Ramcharan to attend the wedding of Ramcharan's sister, though he is not invited. ಅವನನ್ನೇನು ಮದುವೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಮ್ಚರಣ್, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನು ಉದ್ದೇಶ? He wants to be away from the house. He remembers the play of marriage during the childhood. Ramcharan's sister was a tiny girl with shaven head, wearing a miniature skirt of gaudy red cotton with a white pattern, which the washerwomen wear. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಡಿರ್ತಾನೆ ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಆಟ ಆಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಟೈನಿ ಗರ್ಲ್ ವಿತ್ ಶೇವನ್ ಹೆಡ್, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ತಲೆ ಬೋಳ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ರೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಯೂಶಲಿ ವಾಷರ್ ವುಮೆನ್ ವೇರ್ ಸಚ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್. ಶಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜಗ್ಲರ್ಸ್ ಮಂಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಜಗ್ಲರ್ಸ್ ಮಂಕಿ, ಸರ್ಕಸ್ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕುಣಿಸರಲ್ಲ ಕೋತಿ, ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. He himself was a boy of 8 in a gold embroidered cap which his father had begged from a money lender who had 3 small sons whose discarded clothes fitted Laka's 3 children exactly. ಬಾಕಾ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ? ಅವನು 8 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ, ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸನ್ನು, ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಸಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ಚರಣ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ದ ವೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಓರ್ ಎ ಸ್ಕರ್ಟ್. ರಾಮ್ಚರಣ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಾಕಾಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಇವಳು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಬಾಕಾ ವಾಸ್ chosen to play the husband because he was wearing the gold embroidered cap. The rest of the boys took the part of members of the marriage party. Bakha recalled how he had been ragged by Chota for acting as the husband of a shaven-headed, ridiculous little girl, and Bakha had been angry with him, although he himself thought she looked funny. ಆ ಚೋಟ ಬೈತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಕನ್ ರೆಕ್ಸಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ರ್ಯಾಗ್, ಏನಂತ, ಏನು ಆ ಶೇವನ್ನ ಹೆಡೆಡ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ he had noticed something wistful about her, a soft light in her eyes which he liked and for which he remembered her. ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಬಾಕಾ ಗುರ್ಸಿರ್ತಾನೆ, ಅವಳು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾನೆ. ಅವಳ ಬಗೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಟು ಬಿ ಎ ಟಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ವಿತ್ ಎ ಫೇಸ್ ಅಸ್ ಬ್ರೌನ್ ರೈಪ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಅಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ ದ ರೈನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಬಾಕಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಅ ಹಸ್ಬ್ಯಾಂಡ್, being very reticent and shy. However, he seldom dares even to look at her, but he has confused feelings for her. ಈಗ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಟಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ವಿತ್ ಫೇಸ್ ಆಸ್ ಬ್ರೌನ್ as ripe and hair as black as rain clouds. Bakha now feels proud of having once acted as her husband.
He is very reticent and shy. He even doesn't dare to look at her. He has confused feeling for her. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿದೆ. Now at the age of 14, she is being married after a young washerman in the 31st Punjabis regiment. ಈಗ she is going to be married to a washer man in the 31st Punjabis regiment. He had heard of this arrangement a year ago. Gulabu had taken 200 rupees for the hand of her daughter. Chota had told him, which made Bakha sad. ಗುಲಾಬ್ ಅವರಮ್ಮ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ 200 ರುಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಬಾಕನಿಗೆ ಚೋಟ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇದು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಕನಿಗೆ. During the dreary hours of his routine work at the latrines, he often remembered her. In his half-asleep condition, he was led towards a vague, sylph-like form, but he could not connect his feelings with the Ramcharan sister thought, though it surged up in him whenever he caught the sight of her. ಅವನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ looks at her, that feeling surged up in him whenever he caught the sight of her. He recalls the occasion on which his vague feeling towards her had come more defined. ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ once he had adored her face as he met him once to the shops to buy some kerosene oil in an old wine bottle. On other occasion, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ when the other women of the outcast, she was going out, went every day to perform their toilets unseen by the men in the half dark light. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಹಾಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. He had pictured her quite naked as he had seen his mother quite often when he was a child, and his sister and other little children. ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಇವನು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ತಂಗಿನ ಎಲ್ಲ ನೇಕೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ he pictured her like that. An impulse had arisen like a sudden tremor in his spine and darkened his thoughts. He had felt as if he could forcibly gather the girl in his embrace and ravish her. Then he had put his hand across his eyes and shuddered in horror at the thought. He had caused himself for such a vision. ಅವಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರ್ಯಾವಿಶ್ ಅವಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಆ ಇಮೇಜ್ನ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಂಥ ಹಾರಿಬಲ್ ಥಾಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷನ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಹಿಸ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಡೊಸೈಲ್ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಯ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ ಬಾಕ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಅದು ನೆನಪಾಯ್ತು. He had wondered at himself, how am I known to everyone as Bakha the good has such an unholy design. ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಾಕಾ ಗುಡ್ 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 ಅಂತಾರೆ. With great difficulty he had overcome his sensual feeling and by concentrating on work. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಭಾವನೆನ ತಡೆ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆ ಸೆನ್ಷುಯಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಕಾಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಕಾಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಅಶೇಮ್ಡ್. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವಮಾನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Bakha watches the washerman washing the garments. He has often wished to become a washerman. Ramcharan is the son of his mother. ವಾಷರ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವರು ರಾಮಚರಣ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದರ್ ವಾಷರ್ಮನ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾಕಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ವಾಷರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ರಾಮಚರಣ್ ಈಸ್ ಅ ಸನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಗುಲಾಬು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಸನ್. ಗುಲಾಬು ಗಂಡನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅವನು, ಗುಲಾಬು ಮಗ. ಬಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಲವರ್. ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ಲವರ್ ಟೌನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಮಗ ರಾಮಚರಣ್.
ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚರಣ್ ಬಾಕನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. Ramcharan touches him and plays with him. He is a Hindu, while Bakha is a mere sweeper. But now he knows that there are degrees of caste among the low caste, and that is the lowest. There are degrees of caste. ಆ ರಾಮಚರಣ ಹೊಡಿವಾಗ ಇವನಿಗೂ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ Bakha is mere a sweeper. ರಾಮಚರಣ್ ಅವನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಹಿಂದೂ. ಹಿ ಈಸ್ ಮೇರ್ ಎ ಸ್ವೀಪರ್. ಬಾಕನಿಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಈವನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾಕನಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ರಾಮಚರಣ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಚೋಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಲುಕ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ಸ್ ಹಿಮ್. ರಾಮಚರಣ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವನ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೋಟಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರೌಡನ್ನು ಹಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರೌಡ್ ವಿತ್ ವಂಡರ್, ಆಸೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೋಟಾ ಕಾಲ್ಸ್ ರಾಮಚರಣ್. Ramcharan is wearing a large khaki topi on his small head, a muslin shirt, clean and white but torn near the collar, and a pair of shorts on his thin, bare black legs. Ramcharan happily comes out by filling his large handkerchief with sugar plums. ಇವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಮ್ಸ್ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫಲ್ಲಿ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಗುಲಾಬ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾಟ್ಸ್, ಹೋ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಬಿಗಾಟನ್, ಆರ್ ಯು ರನ್ನಿಂಗ್ away to play with that dirty sweeper and leather worker on the day of your sister's marriage? You ought to be ashamed of yourself, dog. But he ignores her and joins his friends. ಅವರಮ್ಮ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬೈತಾರೆ. They go to a hill and it's a beautiful scenery and the cool breeze soothes Bakha's mind and he begins to doze. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ದೃಶ್ಯ, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಬಾಕನೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೋಸಿಂಗ್, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ವೆನ್ ದ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, he narrates the incidents that have happened, that have taken place since morning, and they assure him that they would take revenge against those people when they get ಚಾನ್ಸ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್, ನಾನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಮಚರಣ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಾಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಿಟಿ. ಬಾಕನಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ನಡ್ ವಿತ್ ರೇಜ್, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋದಡ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೇಜ್. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ, ಈ ಸೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.